वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम चे दिलबर पकी लिदेशी द महशर अख्तर ज़मादे। और ताना कुर्बान या रसूल मदनी। तम आशुक़े द सुबहान या रसूल मदनी। स्ता मोहब्बत चे पकुम ज़लके नक़शवे नवी निश्त हगे ज़लके ईमान या रसूल मदनी। और का हज़ार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ता इश्क़ा चरे बनशी मुसलमान या रसूल मदनी। और स्ता प कमाल जमाल कड़म सवाल चे रब रज़ा शी ज़मा मोहम्मद अमीन स्ता नात ख़्वान या रसूल मदनी। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसिब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह न कड़ी रब प हर नफस कसम पर रब ताना कुर्बान महबूबा। अज़ल न तरबद हरदम दरब द इलम पशमार विद तकरार पडेर ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से रटोल दोस्तों दुरुस्त। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। देरो क़दरदानो मशरानो कशरानो रब्बे ला यज़ाल और रब्बे बेनियाज़ लाख लाख शुक्रुन दी ची मुंगो तासु दुआन जहान द सरदार आक़ाए नामदार द ख़पल उम्मत गमख़ार ख़पल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प उम्मत की मोमिनान मुसलमानान पैदा करियो प जम व अल्हम्दुलिल्लाह। द हुज़ूर द ख़ातिर अल्लाह करीम प मुंग बांधे ढेर लोई एहसान करे दे। और दागी मुबारक द ख़ातिर अल्लाह करीम प मुंग बांधे दुमरा मेहरबान दे दा यो मुशफ़िक़ मैंदो न ज़ियाता मिना अगर रब्बे ला यज़ाल ज़मुंग सर साती बरकत व ख़ातिर द मदीने मुनव्वरे द जानान मुबारक दे। बार बार अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु मुंगला प जुन के दा से मुखेरा कई कि अब इंसान बागी शिवी भी अब अगर द बगावत लार इख्तियार करी हुई नो अल्लाह करीम वाला ब्या ब्या मुखे वर कई चे दे दगा द बगावत लार परीग दी ज़मा रहमत तरफ तराशी। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु द तबार बार द ख़पल रहमत दरवाज़े को लावई और दता च कम दे सकई निदा वर तकई चित द ख़पल रब दरबार तराशा अल तख़पल ज़ान उस पारा और दा कम बगावत स्ता चे दे नो दा ता तबाए साइड तबूज़ी हमेशा द पारा चिकुम इंसान योज़ली बागिशी औस्ताना पर बगावत बांध रवान शी खलक वर पस ब्या पड़े वर्सस की खलक हुई बसों से परेदा या रदी उसुवत दलासा द गो तो न हुआ था न ब्या दागे नपस दाग सर हमदर्दीम ख़त्म शी और दागे नपस दाग द वापस दरातलो तकलम ख़त्म शी और वही चीज़ा च पकम अला रजी माँ ख़वा तडेर नसीहतों का खुदे ब्याम च कम दे सकई जमा पर ख़बर बांधे अमल न कई और दे मा सरजीना
مگر د الله کریم جل جلاله رحمت او شفقت او مهرباني دومره ده چې هغه انسان چې منډې وهي د الله د در نه، الله کریم ورته بیا هم په داسې انداز کې وایي یا ایها الناس ما غرک بربک الکریم الذي خلقک. دا کم خوا روان ای بنده، کم خوا روان راشه زما رحمت طرف ته راشه. ډېر مهربانه ذات دی او بیا د حضور د خاطره خو په موږ باندې بیا ډېر مهربانه دی. ځکه عزتمندو د نورو امتونو حالات چې وګورو بیا د امت مصطفی نو ښکاره واضح فرق دی چې د هغوی چې کم دی څه وو، هغوی له الله که عمرونه ډېر ورکړي وو خو د هغوی اعمال چې دي زمونږ د اعمالو نه زیات اجر یې نشته. زمونږ عمرونه هم کم دي، زمونږ اعمال هم چې کوم دی کمزوري دي، مونږ ته هغه سختۍ هم نشته چې کومې سختۍ مخکې وې. دا ټول برکت او خاطر زما د کریم آقا مبارک دی. عزتمندو دا د شعبان المعظم ډېره ښکلې بابرکته او پر نور میاشت ده. د نه مخکې چې کوم هغه رجب او دا اوس چې دی دا د شعبان میاشت شوه، دې پسې چې دا ورپسې د رمضان المبارک ښکلې میاشت ده چې هغې میاشتې ته اولنۍ ته زما محبوب علیه السلام د امت میاشت ویلې وه چې دا زما د امت ده او دا د شعبان چې ده نو دا زما میاشت ده او دا رمضان چې ده دا بیا د الله جل جلاله میاشت ده. دومره مهربانه ذات دی چې بعضې ساعتونه بعضې ګړی مونږ له په ژوند کې بار بار راولي چې هغې کې کله داسې وي چې هره ورځ په ژوند کې هغه ګړی راځي او هغه د خصوصیت او د قبولیت ګړی وي او که په هغې کې مونږ الله ته رجوع کو نو زمونږ بیړه پار شي. بعضې ګړی داسې وي چې هغه په هفته کې یو ځلې راولي، که مونږ په هغې کې چې کم دی د الله د هغې سره زمونږ موافقت وشي د هغې وختونو ساعتونو سره مونږ پکې الله جل جلاله ته رجوع کو نو زمونږ جولی چې دی دا د خیر نه ډکی. او بعضې ګړی داسې دي چې هغه الله کریم په میاشت کې یو ځلې راولي او بعضې داسې دي چې هغه په کال کې یو ځلې راولي. په هر شپه کې زما محبوب علیه السلام فرمایي، ترمذي شریف حدیث دی، زما کریم آقا مبارک فرمایي چې یو شپې د آخري ساعت چې وي په هر شپه کې بیا علماو د دې تشریح کړې ده چې په شپه کې یو ساعت داسې وي چې دا د قبولیت ساعت وي او په دغه ساعت کې چې الله جل جلاله بنده د رب نه څه وغواړي الله ورله ورکوي. نو بیا علماو دې ته چې کوم دی ډېر تک کړی دی چې دا د هغه نصف چې کوم د شپې وي دا اکه حصه ده چې په دغه وخت کې الله جل جلاله د بنده څه سوال چې د دغه ساعت او د دغه غړو سره موافق شي الله پاک یې قبلوي. همدارنګه عزتمندو په هفته کې مونږ الله د جمعې په دې ورځ کې یو ساعت داسې راکړی دی چې د جمعې په دې ساعت کې چې الله کریم نه څوک څه سوالو کې الله پاک یې قبلوي. او دا یې مونږ لا خو چونکې په دې کې څه دی دا الله مبهم ساتلی دی د دې دپاره چې مونږ داسې نه یو چې مونږ وایو مونږ به د جمعې په هغه فلاني وخت کې راشو بس الله نه به سوال وکړو او باقي د جمعې دا مبارک او بابرکته ورځ به زمونږ نه داسې تېره شي. د جمعې دا ورځې چې د مسلمانانو د عبادت دپاره اهتمام دی د هغې وجه هم دا ده چې د جمعې ورځ چې دا د ورځو سرداره ده او دې کې خصوصیت سره الله جل جلاله خاص خاص ګړی د مقبولیت ورکړي دی بندګانو له چې دوی راشي د الله ته رجوع کی او هغه ساعت به هم پکې راشي نو الله کریم جل جلاله به د دوی په جولو کې خیر واچي او د رحمت جوګه به وګرځي او د خپل قهر او د خپل عذاب نه به بچ کی. عزتمندو هغه په دې کې هم شته او بعضې ساعتونه داسې دي چې هغه الله په کال کې یو ځلې راولي لکه چې په هغې کې یو چې کوم دی دا را روان چې د هغې خو په دې امت محمدي صلی الله علیه وسلم باندې احسان دی چې الله کریم جل جلاله خو دا محبوب علیه الصلاة والسلام په زبان باندې د هغې تعین هم شوی دی چې هغې ته شب برات ویلی شي د شعبان چې کوم نصف ده هغې ته چې کوم دی دکه چې زما د کریم آقا ډېر احادیث په دې باندې وارد دي چې دا هغه شپه ده چې دا د برات او د جهنم نه د ازادېدو والا شپه ده، دا د الله د قهر و غضب نه د خلاصېدو والا شپه ده. په دې شپه باندې الله بلا حساب او بلا کتاب د خپل مخلوق چې کوم دی د هغې مغفرت کوي او د خپل رحمت جوګی ګرځوي. یو شپه چې دا هغې ته چې کوم دی ویلی شي د قدر شپه ده چې لیلة القدر ورته ویلی شي د قدر شپه چې د هغې باره کې علما فرمایي الله دې پکې هغې کې هم زموږ نصیب وکړي چې هغه د رمضان المبارک ښکلې ساعتونه دي او د رمضان المبارک په دغې ښکلې ساعتونو کې بیا چې کوم دی په آخري عشره کې د هغې باندې زیات چې کوم دی د علماو قول دی
چې د آخري عشرې په طاق شپو کې دغه شپه یو ځل راځي چې هغه ډېره د عزتونو د برکتونو شپه ده چې په ډېره بابرکته میاشت کې الله کریم جل جلاله د برکت نه په ډکې سینه باندې د برکت نه ډک کتاب د مدینې منورې د جانان په بابرکته سینه مبارکه باندې را لېږلی دی. نو عزتمندو دا را روانه چې کومه ورځ ده چې هغې ته کومه شپه ده چې هغې ته شب برات ویلی شي، د بیزارۍ شپه د برات په هغې باندې الله کریم جل جلاله د روایت مطابق په اولني اسمان نه جلوه دغې خپل بندگانو ته یو خطاب کوي او فرمایي چې شته څوک داسې چې زما نه د ګناهونو بخښنه غواړي چې زه ورته بخښنه نصیب کړم، شته څوک داسې چې زما نه زما چې کوم دی خپل حاجتونه وغواړي چې زه د هغې حاجتونه ترسره کړم، شته څوک داسې چې د جهنم نه پناه غواړي زما د قهر و غضب نه چې پناه ورله ورکم. اوس عزتمندو اکثر داسې وي چې دا په دې داسې شپو باندې د دې مغرب والا یو ډېر عجیبه عجیبه چالبازۍ دي په څو قسمه باندې دي. یو چالبازي دا ده چې څه خلک یې داسې راوستل چې د دومره بابرکته شپې نه خلک محرومه کوي، هغوی هماغه په بدعت پسې شاته نښتي دي او په اهتمام پسې حالان کې ټول هم په دغې کې مبتلا دي سر تاپا. د هغې باوجود چې کم دی دوی څه کوي، دوی سر تاپا په هغې کې مبتلا دي، خو چې کوم سواد اعظم د دغې امت اهل سنت و جماعت چې کوم معمولات دي د هغې مخالفت هغې فرض ګڼي. که دوی وایي چې د چیلی چې کم دی دا غوښه چې دا حلاله ده، نو هغوی کوشش کوي چې څه طریقه پکې داسې راوباسو چې دا خلکو ته ووایو چې نه که په دې وخت کې داسې وشي، که په حلالېدو کې دا چلو شي او که په غوښه کې دا چلو شي، یعنې دا ورته مشکوکه کو. حالانکه عزتمندو که په دې شپه باندې څوک جومات ته راشي، هغه د الله کور ته راشي یا دعاګانې وکړي او هغه چې کوم دی د الله رحمت خو راورېږي، خو ظاهره خبره ده چې اوس د چا چې کوم دی یو انسان دی او د هغه د انعام شپه ده او هغه چې کوم دی څه کوي، بادشاهي وقت دی، هغه انعامونه تقسیموي او هغه خپل فوج سره بهر ته راوتلی دی، کور په کور باندې ګرځي او انعامونه تقسیموي. او په دغه ټایم کې چې کوم دی یو کس داسې وي چې هغه خپل کور ته بهر نه تاله والی وي او دی دننه ناست وي، بیا کمره ځان پسې بنده کړي وي او بیا تمه د دې کوي چې زما دغه انعام کې به زما هم حصه وشي. نو دی سړي ته مونږ احمق او بېوقوف وایو که نه وایو؟ مونږ ورته وایو نه دا خپله دروازه هم کلاو پرېږده او دا خپل لاسونه هم داسې ونیسه او هغه چې راشي منت او زاري م ورته وکړه، کیدای شي ډېر څه درله درکړي. چې هغه دا وایي چې دته خو د ټولو نه زیات ضرورت دی، خو چا وایي دا خو بیخي بې پروا دی، دته خو ضرورت نشته، ګینې نن به ولاړ وې. د الله رحمتونه خو چم مچم چې کوم دی یو شانتې په دغه شپه باندې ورېږي. الله بار بار وایي شته څوک داسې چې زما نه وغواړي چې وله ورکم. علامه اقبال خو دلته چې کوم دی ګیله کړې ده، فرمایي په هغې جواب شکوه کې هم تو مائل به کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، زمونږ خو د کرم دریابونه بې بها دي، یو شانتې چې کوم دی د هغې کرم دریابونه دي چې بهیږي، خو چې غوښتو والا خو څوک راشي، اغستو والا خو څوک راشي چې څوک د هغې طلب خو وکړي، څوک د هغې لټون خو وکړي. نو په دې وجه باندې عزتمندو چې دغه مبارکه شپه وي چې چېرته د حدیثو مطابق ستا د رزق، ستا چې کوم دی د عمر او ستا د سعادت او د شقاوت او ستا چې کوم دی په دغې ژوند کې چې کوم دی ډېرې فیصلې ستا د ژوند هغه په دغه شپه باندې چې کوم دی کېږي او الله کریم جل جلاله رحمتونه لکه د باران غوندې ورېږي او تا ورته لاندې منګې الټی ښودلي باران ته او بیا په زړه کې دا وایي چې نه که باران ورېږي او زما چې کوم دی کوم لوښې ښودلې دی، خو که صحیح دی ښودي، خو د باران څاڅکي به پکې راشي، یو څاڅکي به ورته ورځي، اخر دا چې هغې کې به اوبه جمع شي. خو که تا منګې الټی ښودي بیا وایي چې باران شروع دی او هغې نه پس راشي ته وایي چې زه اوبه چې کوم دی په دې کې څکمه او زه اوبه راخلمه، نو تا ته په هغې کې ګوټ اوبه هم نه میلاویږي. نو چې کله د الله رحمتونه ورېږي او ته په ارام اوده ته بازارونو کې ګرځې را ګرځې، د الله رحمتونه ورېږي، الله بار بار وي ما نه وغواړه او ته خراټې وې، نو د الله رحمتونو جوګه به څنګه جوړېږي؟ ځکه اهل سنت و جماعت چې دي د دې عقیده م الحمدلله د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د هغې عظیم او ښایسته او صحابه او بیا د اسلاف او تابعینو د هغې په رڼا کې سینه په سینه دې ځای ته را رسېدلې ده او د دې د عقیدې د صحت سره سره د دې امت دپاره همدرد دي، د دې خلکو د عقیدو م ورسره فکر دی، د دې د اعمالو م ورسره فکر دی چې دا خلک د الله جل جلاله رحمت طرف ته راشي، دا خلک د الله د رحمت جوګه جوړ شي او دی له الله برخې او حصې ورکړي. په دې وجه باندې قدردانو په دغه شپه باندې الحمدلله یو خصوصي اهتمامونه کېږي.
خلق راځي نوافل کوي دعاګانې غواړي د الله جل جلاله نه چې په کومه شپه باندې د الله د رحمتونو باران وریږي چې په دغه کې الله زما حصه وکړي. سږ کال چې کوم دی په 29 تاریخ باندې د حکومت دغه مطابق چې کوم حکومت اعلان کړی دی، اوس خو د الله خیر وکړي، هغه یو رویت هلال پاتې وه چې په هغې کې چې کوم دی د هغې شخصیت او مشر یو داسې انسان و چې هغه ډېر حقګو حق پرست شخصیت و، او دلته ورسره خلکو چې کوم دی صرف اور صرف د مسلک په تعصب باندې لګیا وې، مسلکي تعصب په بنیاد باندې به اختلاف کو. تاسو به اوس وګوره انشاءالله زه به درته اوس ووایم وخت به راشي مونږ به تاسو ته اکثر وې یو وخت داسې و مونږ مغالطه کړو، بیا راله الله کریم جل جلاله شرح صدر وکړه په دې باندې، بیا به ما تاسو ته وې خبرې به مې درته کولې چې دا خبرې ټولې د تعصب دي. اوس انشاءالله وخت راغلی دی زه به تاسو ته ووایم چې اوس ورته حساب کتاب شروع کړئ. اوس دا تاسو چې کومې خبرې کولې اوس د هغه چې کوم دی هغه چلو کړي. تاسو به وګورئ اوس اصل کې ټوله معامله د دغه ځای نه روانه ده. عزتمندو 29 تاریخ دی، بهرحال 28 شو 29 شو که انسان دوش پہ اللہ جل جلالہ تا هغه چې کوم دی تیری کی سبده خو نه ده، خو مطلب دا دی چې د الله د رحمت طلبګار جوړ شي، د خپلو ګناهونو نه توبه تائب شي، د خپلو ګناهونو نه توبه تائب شي، الله جل جلاله ته په دې شپه باندې جړاګانې وکړي. او بالخصوص هغه نوجوانان چې د هغې عمر دا په الله العاب کې تیریږي هغوی چې کوم دی راشي او هغوی الله جل جلاله ته توبه وباسي. ګوره زما جانان فرمای الا وانا حبیب الله، خبردار زه د الله محبوب یم، زه د الله سیمه محبوب یم. دا د الله محبوب جوړېدل ډېره لویه خبره ده چې څوک د الله محبوب شي. خو کم یو ځوان زما کریم آقا فرمایي الشاب التائب حبیب الله، هغه شاب چې هغه ځوان چې هغه توبه وباسي د ځوانۍ په حالت کې د ده دا توبه الله جل جلاله ته دومره قبوله ده چې دا ځوان الله په خپل دوستۍ باندې نیسي، الله کریم د ده سره دوستي کوي بیا. او بنده په توبه باندې الله خوشحالیږي څومره. زما کریم آقا مبارک یو مثال ذکر کړی دی، قربان د حضور مبارک د علم نشمه. زما کریم آقا مبارک مثال ذکر کړی دی، و یو انسان دی هغه چې کوم دی ځان سره په یو سورلی باندې اسباب او سامان د سفر توخه ټول چې کوم دی د زاد او توخه د سفر چې ځان سره راواغسته او صحرایي سفر یې شروع کړ. او دی د صحرا یو داسې میدان ته راغی چې هغه ځای کې چې کوم دی نه اوبه وې نه سورې و نه څه بل څه داسې یو د ژوند د باقي پاتې کېدو چې کوم دی څه نور اثراتو، بس ټوټل هماغه ساز و سامانو چې کوم د ده سره و په دې خپله سورلی باندې چې دا د ده ژوند او دا د ده د بچ کېدو یوه ذریعه وه، یعنې نور نه اوبه وې نه خوراک و نه چې کوم دی یو نږدې د ده دپاره چې دی د دې صحرا نه بیا وتی شو پیاده. وی دی اوده شو، دی ستړی و، دی اوده شو چې څنګه راپاڅېده نو کریم آقا مبارک فرمایي د ده دا چې کوم سورلی وه وی دا سورلی د ده نه لاړه او هغه چې کوم دی غیبه شوه وتښتېده چېرته لاړه. دی چې راپاڅېده د چې ګیر چاپېره وکتل سورلی نه وه، اوبه په هغې وې، خوراک په هغې باندې و، د ده چې کوم دی ټول ساز و سامان د چې وکتل چې دا خو ګیر چاپېره صحرا ده او په دې کې خو زه زما طرف ته یو طرف ته هم زما د تېښتې لار نشته، نه ترې وتی شمه او نه چې کوم دی زه څه خوراک ساز و سامان را سره شته، نه اوبه شته چې د ژوند د تېرېدو څه خبرې د یو هم نشته. نو به دی وی چې هغه سورلیم لاړه نو د وی دی د مرګ په تمه باندې بدله مرګ بالکل داسې مخې ته شو. د وی څه به اوس اوتر به اوتر ګرځمه یو خوا بل خوا منډې به وامه، بس هم په دې ځای باندې ښه دی چې مرګ راله راشي. دی په هغه ځای باندې مرګ ته تیار شو، مکمل طور باندې مرګ ته تیار شو او د مرګ د دغې تیارۍ په دغې نیت باندې چې کوم دی اوده شو چې بس مرګ خواست هم راغی ځکه چې څه ساز و سامان هغه خو لاړ چې دی اوده شو او د څنګه بیا سترګې کولاو شوې نو ډایرکټ چې کوم دی چې د سترګې کولاو شوې نو هغه سورلي چې د ده نه تښتېدلې وه هغه واپس د ده مخې ته ولاړه وه. چې مخې ته ولاړه وه نو د دغې سورلی په موندو باندې او د دې په موجودګۍ باندې وي دا بنده دومره خوشحاله شو چې د ډېرې خوشحالۍ نه د ده خوله خطا شوه.
د ډېرې خوشحالۍ نه د خوله خطا شو. خلک یا په ډېر هیبت کې اوتې بوتې وایي پوهېږئ پې یا په ډېر هیبت کې ډېرې لطیفې مشهورې دي خو هغه لطیفه کومه نه بیا اکثر په دې سوشل میډیا باندې بل څه دې نه جوړېږي. خلک وایي دا داسې کوي دا داسې کوي. حالانکه نن سبا ما د خلکو مزاج کتلی دی د خلکو د لطیفو والا ملا ډېر خوښېږي. خلک چې کم سړی لګیا دی کم سړی هغه ډېر ګډې وډې وایي او هغه چې کوم دی خوله یقین وکړئ که د یو مهذب خلکو په جومات کې خو لویه خبره ده چې د مهذبو خلکو په وړاندې د هغه الفاظ چې دي دا بالکل داسې دي چې د اورېدو هم نه دي. هغه په لږ وخت کې مشهور شي لږ ټایم کې هغه مشهور شي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی په دروغو باندې او په لطیفو باندې داسې یو ناشنا مزاج جوړ شوی دی د دې خلکو. زه خو کله ناکله سوچ کوم چې د شاعرۍ میدان شي نو هغه شاعر د ټولو نه زیات زر مشهورېږي چې کوم شاعر د ټولو نه زیات په اسلام پورې ټوکې کوي. چې کوم د الله او د هغه رسول چې کوم دی څه کوي دا جنتونه او دوزخونه دا ټارګېټ کوي. چې کوم دا اوس به تاسو اورېدلي وي د اسلام خلاف کمې کمې خبرې کول انسان حیران شي. د حورو خلاف کمې کمې خبرې کول انسان حیران شي. هغه د ټولو نه زیات مشهور شي او بیا دا کم چې ځان ته پښتون کوي دی دا پښتو مخې ته کوي به زما پښتو داسې ده او زما پښتو داسې ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم. په دې خبرو باندې چې کوم دی هغه خپل څه کوي ریټنګ سیوا کوي. او هغه خلک د خلکو مزاج داسې دی چې کوم بیخي اوتې بوتې وایي. د څه وخت کې یو مشهور شوی و د شعر به نه سر معلومه و نه وخپې معلومې وې نه بل څه یو لګیا به او خلکو به هغه بیا راغوښته خپلو محافلو ته پروګرامونو ته بیا راغوښته هغه به لګیا و. نو یاره دا د خلکو مزاج جوړ شوی دی. عزتمندو دا اوته بوتې چې انسان وایي دا په دوه حالاتو کې بعضې وخت کې یو انسان هغه ډېر یره واخلي ډېره یره نو د هغه خوله خطا شي بل څه شروع کړي وایي یو څه شروع بل څه کړي. بعضې وي ډېر زیات خوشحاله یا ډېر ایکسایټډ وي نو هغه اکثر په هغه نوم کې هم خطا شي هغه اکثر په هغه خبرو کې هم خطا شي او هغه غلطې چې کوم دی خبرې شروع کړي حالانکه د هغه مقصد هغه نه خو د ډېرې خوشحالۍ نه د هغه نه خوله خطا شي. نو دا بیا خلک وایي یاره دی په ځان پوه نه شو دی ډېر خوشحاله و. زما کریم اکا فرمایي چې دا انسان چې کله راپاڅېده او ده ته مرګ اول مخې ته او ده د مرګ نه پس ژوند بیا مونده د مرګ نه پس ژوند بیا مونده او د چې کوم دی وکتل چې ماله خو الله ژوند بیا واپس راکړه نو د ډېرې خوشحالۍ نه بجای د دې چې د داسې ویلې وي د داسې ویلې چې یا الله ته مې ربې زه دې بنده یم یا الله ته مې ربې زه دې بنده یم څه کرم دې را باندې وکړه د خوله دومره خطا شوه چې د ډېرې خوشحالۍ نه دا خبره وکړه یا الله ته مې بنده زه دې رب یم د دومره د خوشحالۍ نه د خوله خطا شوه. زما کریم اکا فرمایي چې دا سړی چې څومره خوشحاله شو چې د خوشحالۍ نه د خوله خطا شوه او د چې کوم دی د هغې اظهار په بله طریقه باندې وکړه. وایي چې کله یو نوجوان الله جل جلاله ته توبه وباسي د یو جوان په توبه باندې الله کریم جل جلاله د ده نه هم زیات خوشحالېږي. عزتمندو په دې موجوده دور کې چې هر طرف ته بې برکتي ده یقین وکړئ که سکون چرته هم شته آرام چرته هم شته اطمینان چرته هم شته هر طرف ته بې برکتی یو دوران شروع دی. مال کې برکت نشته بچی چې دی دا چې کوم دی انسان دپاره درد سر جوړ شوي دي همدارنګې کور کې لانجې ډېرې زیاتې دي که په داسې حالاتو کې مونږه لږ په اهتمام سره د الله جل جلاله طرف ته رجوع وکړه او په دې مبارکو ورځو شپو کې چې الله مونږ له بطور انعام راکړي دي د حضور د خاطر یې راکړي دي مونږ د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د هغې چې کوم دی هغه انعامات چې د هغې مبارکو د خاطره په مونږ باندې دي
مونږ هغې ته خپلې جولۍ ونیولې. زما رب ډېر کریم دی، الله کریم به زمونږ په جولو کې خیر واچوي. مونږ ته به رب العزال چې کم دی په مونږ باندې به دا حالات چې کم دی دا بدل کی، ورنه چې کم حالات روان دي دا خو ورځ په ورځ باندې وختي مې سوچ کو ما به یو طرف ته کاروبارونه نشته لاړل چې کم دی دوایانو قیمتونه چرته ورسېدل، کاروبارونه ټپ شو، همدارنګې ګراني ډېره زیاته شوه، هر قسمه چې کم دی. او بل طرف ته چې سوچ وکې نو حکومت بار بار صرف د خپلو ذاتي اغراض او مقاصدو دپاره چې هغه نور دي هغه مونږ ته هم داسې ښکاره نه ښکاري، بار بار د دې عوامو د کاروبارونو د بندولو کوشش کوي. دا فلانې لاک ډاون دی، دا سمارټ لاک ډاون دی، او دا فل لاک ډاون دی، او دا د خالي ورځ شو، او دا د جمعې ورځ شو، او دې کې به دا کې ولا 8 بجې شوې او بند کا، او دا چلو کا سړي له خندا ورځي د دې په هغه څیزونو پسې چې آخر یو داسې چې کم دی یو داسې کار چې هغه ګنټه مخکې کېدی شو نو ګنټه پس دم کېږي، پروا نشته، پرېږده چې دا غریب چېرته رزق یوسي خپل بچي له، او د ده چېرته کم دی په دې کې څه وشي، د ده لکه چې کم دی سودا وشي، دې څه حلال رزق وګټي، او چې داسې نه وي قدردانو حالات داسې دي. بل ورځنۍ واقعه ستاسو وړاندې ده د عمرزو چې کومه افسوسناکه واقعه شوې ده د تیمور حاجي صاحب د بچي د حمزه شهید رحمت الله تعالی علیه چې یو نوجوانو او صرف کار یې دا و چې د خپل پلار سره به په دکان کې ناستو، او د ظالمانو الله دې دغه ظالمان په خپل قهر او غضب باندې اخته کړي. یقینو کې د عمرزو کې دا خاندان داسې و چې صرف زه نه د دې به دا ټول خلک گواهي ورکړي چې دا ډېر بې هزاره خاندان، او د دې دکان ته به چې انسان ورغې او هغه به چې کم دی چېرته تیزه خبره مو کړه د دې ټول ګواه دي چې دی به ورته تیزه نه کوله، دی به بیا هم هر چاته نیک نیک وي او هر چاله به یې دومره عزت ورکو چې د هغه د اوقاتو نه زیات به یې ورله ورکو. او په داسې حالت کې چې بچي هم داسې وو چې بل کار نه سهار شو ماسخوتن شو به د خپل کار او ډېرې په دې معاشره کې ځان ساتلی و، یعنی یو سړی دام نشي ویلی چې د دوی به خلکو سره لانجې وي او یا دا چل کړی یا دا چل کړی، د سره دا خبرې نه وي. او یعنې د دکان د بندېدو په ټایم کې دومره لوی ظلم ورسره شوی دی چې هغه نوجوان د 15 شپږ کالو یا د دې نه هم کم کېدی شي، هغه نوجوان د 15 کالو هغه چې کم دی هغه شهید شوی دی هغه ورځې. مونږ به هم نن یو څو چغې ووهو پوهېږې دې باندې ټول علاقه ورسره چې کم دی سوګوار ده د هغه په د ځوانۍ په هغه مرګ باندې ټوله علاقه سوګوار ده، او دعا وله مونږ کولی شو چې الله کریم دی ټولو له د زړه صبر ورکړي، او الله کریم جل جلاله دی بالخصوص د والدینو موت خو به 2-3 ورځې هوکو چې یاره ډېر بده وشو، 4مه ورځ به رانه بیا غم لګي هېر شي، په 5مه ورځ به یې سم ني، خو عزتمند و چې د چا کور کې دا واقعه وشوه د هغې د عمر غم دی. او بیا بچي چې د چا دي بچي نو یاد ساتئ بچي چې دی د بچو غم دی الله کریم جل جلاله والدینو ته نه ښایي، د بچو غم خو ډېر لوی غم دی. او بیا د داسې ځوانانو او د داسې هونهار او د هوښیارانو بچو چې ته پې ټول راغونډې د داسې بچو غم دا ډېر ګران دی. مګر عزتمندو ما هغه ورځې هغې په دعا کې مو وې چې دا نظام دومره د ظلم نظام دی چې په دې نظام کې چاته انصاف شته دی نه، چې دا د اسلام نظام وی او چې د دې حمزه د شهادت د د دفن نه وړاندې دا قاتلان په دې چوک کې ځوړند وی په ایمان راته ووایه بیا به چا دا کار کړی هغې ته هم پته ده چې مونږ باندې به څوک ګواهۍ والا نه که مونږ ګیر هم شو زه ډېره توره به وشي ګیر به شي، پولیس به خپل کوشش وکړي ګیر به شي، بیا به سبا له چې هغه دویم سیستم شروع شي نو په هغې کې به بیا څوک یي نه چې په دې باندې ګواهي ورکړي، نو بیا به وایي چې دا ګواهان دا چلو شو دا چلو شو، بله ورځ به بیا کولو تڼۍ ګرځي. په دې سیستم کې انصاف شته دی نه، ډېرو خلکو په هغه وخت کې بریتونه تاول ما ته اوس هم یاد شي، زه به یې ورته نور هم ور یاد کړم چې د سایوال د بچو واقعه وشوه نو دا کم چې دا نوي انصاف پسند او دوی ډېر زیات چې کم دی د دې نوي د دې جدت نه او د دې تبدیلی نه ډېر زیاتې تمې وې نه هغې وې نه که خان صاحب دی له چې کم دی څه ور نه کړ انصاف ور نه کړ مونږ به هر څه پرېږدو. ما وې دا ورځ ځان سره یاده ساته په یوټیوب باندې زما تقریرونه موجود دي، ما دا ورځ یاده ساته په دې سیسټم کې په دې نظام کې د ظالم ګریوان ته لاس اچول د سره شته دی نه، تصور هم پکې نشته. په دې کې خو د 300 قاتل کولو تڼۍ ګرځېږي، د 300 بې ګناه کسانو په دې کې خو چې چا کراچۍ کې اور بل کړی هغه دیشګر چې بوریبان لاشونه به د ورځې معمولو صرف د خپل حکومت د بچ کېدو دپاره هغه ورځ هغې ته اجازت ورکړه، هغې بیا دفتر کلاو کړې او د دفتر کلاوېدو سره بیا خپلې چې کوم دی هغه بدماشۍ شروع کړې. عزتمندو چې تر څو پورې دا ټول زمونږ کار دی چې مونږ د دې ظالمانو ته نارې موله مونږ وهو، مونږ ته پته چې دا ظالمان دي او هغه ظالمان چې د هغې ظلم د دې رڼا ورځ نه ښکارئ، هغه ظالمان چې ستا مال هم قبضه کوي ستا جان هم قبضه کوي او قسم بیا هم ته وله ټوپک هم ګرځئ، ته وله نارې هم وهې، ته ورته نرم وې، ته ورته ځوان هم وې، ته ورته پښتون هم وې او بیا چې کوم دی ته د ځان هم وله وجنې. عزتمندو دغه خلک
چې هغوی ظلم رڼا ورځې کوي او د هغوی د ظلم مخکې ته چې کوم دی د هغوی د ظالم او دا خو زما جانان مبارک فرمایلی دي من مشا مع ظالم لیقویه وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. چا چې د ظالم ملګرتیا وکړه ورته پته هم وه چې دا ظالم دی، د هغې باوجود هم د هغه ملګرتیا وکړه، زما جانان فرمایي په دې ملګرتیا باندې دا سړی د اسلام نه بهر شو. اوس مونږ به تاسو دا سوچ کوو چې آخر په دې ظالمانه نظام کې بیا ولې مونږ خپل سرونه ورکړي دي. د دې نه باندې لوی ظلم شته چې د 3 او 1 کالو نه تر اوسه پورې د اسلام مخې نیولي شوي دي، د اسلامي نظام مخې نیولي شوي دي. مونږ بیا هم د یوې نالۍ دپاره، د یو روډ دپاره، د یو ټرانسفارمر دپاره مکه ظالمانو ته موسټ ویلکم او مرحبا. مونږ بیا هم هغوی دپاره وټونه اچوو، مونږ بیا هم د هغوی دپاره منډې وهو، فلیکسونه وله کوو، بیا هم د هغوی دپاره مونږ ایجنټۍ کوو. په ایمان درته وایم چې په دې ظلم کې د ټولو نه غټه حصه زمونږ ده. که مونږ دا ظالمان په ځان باندې نه وی مقرر کړي، مونږ د اسلام نظام لغاړه ورکړې وي، په دې یو نظام کې ظالم ته سزا نشته چې کوم نظام د اسلام دی. واحد اسلام داسې دی چې دا اسلام د ظالم ګریوان ته لاس اچوي، د مظلوم فریاد اوري. ستا چې کوم نظام دی په دې نظام کې خود قصور د هغې ماشومې بچی د زینب بیبي، د هغې ماشومې چې د چا ریب شوی دی، د هغې فریاد اورېدو ته هم تیار نه چې هغه په خپل مایکونو باندې میډیا ته فریاد شروع کړو، نو دوی ول زر مایکونه بند کړه. عزتمندو یاد ساتئ دا د یو حمزه د شهادت واقعه نه ده. که موږ په دې نظام کې دا سرونه ورکړي وي دا واقعات به بیا کېږي. نن د هغه کور وران شو، موږ یې تماشه وکړه د تیمور حاجي صاحب، سبا به زما کور وراني، تاسو به تماشه کوئ، بله ورځ به ستا کور وراني ته به تماشه کوئ. او عزتمندو دا غم به موږ 2 ورځې جاړو، په 3 ورځ باندې به نه. خو یاد ساتئ عزتمندو دا چې چا باندې دا واقعه راشي هغې ته خو به د ظلم چې آخر زمونږ چې کوم دی بې ای ذنب قتلت، زمونږ ګناه سوه، مونږ خطا سوه، په دې ملک کې ځان دپاره حلال پیسې ګټل هم ګناه ده. عزتمندو الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. اول خو د زړه نه چې کوم دی دغې سوګوار خاندان ته دعا وکړئ. یا الله کریم جل جلاله خدای پاکه دا کم ظلم چې ورسره وشو خدای ته تنه دا د دنیا او د آخرت په ډېر خوشحالو باندې هیر کا، او یا الله کریم ډېرې خوشحالۍ ورله ورکه. خدای ته په زړونو باندې صبر پټی لګول والی، خدای د زړونو صبر ورله ورکه. د دغې بچي دا جدایي ورته خدای اسانه که. یا الله کریم دا چا چې دا ظلم کړی دی خدای ستا د عاشق د حاجي محمد امین رحمه الله دربار دی او ډېر لوی عاشق دی، او د داسې عاشقانو په دربارونو کې تاسو سوالونه قبلی، خصوصي رحمتونه ورئ، او بیا مخامخ د دواړو جهانو د سردار زلف مبارکي دي، ښایسته موی مبارک دي. خدای د دې په خاطر د نه سوال کوو دغه ظالم د بدې ورځې سره مخامخ کا. یا الله تباه و برباد او ذلیل او رسوای کا. او یا الله کریم جل جلاله د هغې ملګرو سره او د حمایتیانو سره یې تباه کا. یا الله چې چا په دې کې حصه ده خدای ټول غرق او تباه کا. یا الله پاکستان کې د ظلم او د بربریت دا دوران ختم کا. خدای د انصاف دوران راوله. یا الله د انصاف دوران راوله. یا الله زمونږ په حال باندې رحم وکړه. خدای زمونږ په حال باندې رحم وکړه. زمونږ د حاجي آباد ارشد صاحب دی والده په حق رسیدلې ده، پرون دعا ورته وکړئ بل ورځ چې الله کریم جل جلاله کامل او مکمل مغفرت نصیب کی. الله یې جنت الفردوس کې اعلی مقامونه او مرتبې نصیب کی. پسماندگانو له صبر جمیل اجر عظیم ورکی. د مدینہ کالونی فیض الله خان وفات شوی دعا ورته وکړئ الله کریم جل جلاله مغفرت نصیب کی. الله کریم جل جلاله جنت الفردوس کې اعلی مقامونه نصیب کی. حاجی آباد شریف د پاره د زلنه دعا وکړئ خدای د حضور علیه السلام په مینه او محبت عشق باندې آباد کې. یا الله د تصوف سلوک د علم او عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز وګرځئ. او یا الله کریم دا مدرسه جامعه امینیه قادریه چې په 1 تاریخ باندې الحمدلله دلته د دې ګلونو بچو د حفظ او د قاعدې او د ناظرې چې د حفظ او د ناظرې الحمدلله دستاربندۍ دي. او ان شاء الله تعالی د ماسپښین نه پس به پروګرام شروع کیږي تر مازدیګره پورې. دعا وکړئ چې الله کریم جل جلاله په دغې بچو باندې د والدین ډېر خوشحاله کړي، او الله کریم یې د دغې دین متین په صحیح معنو کې خدمتګاران وګرځئ. الله کریم جل جلاله دا مدرسه خدای د دې معاونین د دې استادان یا الله ټولو له ډېر خیر ورکړي. حاجي آباد شریف خدای په دین باندې آباد ولري. دا کوم کار چې شروع دی د زړه نه ورته دعا وکړئ. حالات ډېر سخت دي او موږ ډېر په مشکل ترینو حالاتو کې دغه شروع کړی دی دا کار چې ستاسو د بچو د روښانه مستقبل دپاره دلته یو عظیمه اداره وي او دیني او عصري علوم ټول تاسو هم د دې ځای نه برابرېږي. دعا وکړئ چې الله پاک دا په خیر سره سرته ورسوي، زموږ او ستاسو د بچو د روښانه مستقبل ذریعه وګرځئ. او کوم ملګري دوستان چې داسې دي چې دلته راغلي دي
مشران دي ان شاء الله زه به یو مکمل تقریر په روژه کې ان شاء الله دې باندې کومه چې د روژې نه پس د درس نظامی کال شروع کیږي نو تاسو به ان شاء الله خپل بچي ضرور د علم دین د حصول لپاره راولئ ان شاء الله او هغې ته به خامخا به خپلو بچو کې څوک داسې ګورئ چې ستاسو دپاره رڼا وګرځي الله زموږ د ټولو نه راضي شي والد صاحب ته خصوصي دعا وکړئ الله کریم وله کامل او مکمل صحت سره زما د والدې صاحبې رحمان الله حاجي صاحب یا نور چې څومره بیماران دي خدای تا ته معلوم دي یا الله ټولو له صحت کامل شفای کامل عاجله ور نصیب کا یا الله قرضداران د قرض نه خلاص کا بې اولادو له نیک عمل اولاد ورکا با اولادو ته خدای نیک عمل لوی کا او یا الله چې کله زمونږ اخري وخت وي نو یا الله زمونږ په زړه او په ژبه باندې جهرن دا کلمه نصیب کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله